वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लंबे अरसे तो इस गल यतनशील रही आ कि जिहड़े साडे सिख जुझारू वीर लंबे अरसे तो जेलों दे विच बैठे आ, उन्हां दा कुछ तां सरकार ने ऐलान कर दिता, कुछ लंबे अरसे दे सज़ा पूरी होने के बावजूद भी जेलों में बैठे हैं। जिथे असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूचा हाउस इस गल की जदोजहद कर रहा, उत्थे परसों जिहड़ी एक विशेष इकट्ठ जिहड़ा सद्दिया गया सी, सिंह साहब ਗਿਆਨੀ हरपीर सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों, उन्होंने सानू 2 3 4 निर्देश भी किए आ। उन्हां निर्देशों के विच एक निर्देश ये सी कि जिहड़े साडे सिख कैदी विचारे लंबे अरसे के जेलों च बैठे आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां लई यतनशील होवे। सो श्री अकाल तख्त साहब जी के हुक्म अनुसार असीं सारा ये ते मुलांकन किया ते इसे संबंध दे विच समुचे तौर ते खालसा पंथ नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निमरता सहित बेनती आ कि 11 मई नूं तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच इस प्रोग्राम की रूपरेखा लिखण लई सारे जथेबंदियां दे नुमाइंदे उहदे विच शामिल होण और ये नरोल कौम का मसला आ। इहदे विच राजनीतिक जिहड़े साडीआं जथेबंदियां वो भी शामिल होण, इहदे विच जिहड़ियां वख-वख सिख जथेबंदियां वो भी शामिल होण ते होर जिहड़ियां दूसरियां जथेबंदियां जिहड़ियां सिੱਖੀ लई सहेरदे आ, उन्हां सारिआं नूं भी निमरता सहित मैं बेनती करदा कि 11 तरीक नूं उस मीटिंग दे विच 11 बजे तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच वो लिखी गई आ, समुचा पंथ सारा ही, क्योंकि ये सांझे जतन सारिआं दे ही आ, हर एक जथेबंदी इस काम लई लगी हुआ। पर अकाल तख्त साहब जी के हुक्म अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उस जदोजहद तहत ये असीं प्रोग्राम लिखिया। सो एक तो ये साडा ये मसला सी, और दूसरा मैं ये भी कहना चाहना कि दिल्ली की सरकार किशोरी लाल वर्गे नूं जिन्हों आपां बहुत भद्दा जिहे शब्द नाल संबोधन करते हैं, ਉਹਦਾ 11 वारी फरलो ते आ सकदा, 4 वारी परोल ते आ सकदा ते साडे जिहड़े लंबे अरसे दे वीर अंदर बैठे आ उन्हां लई कोई परोल का जिहड़ा व्यवस्था नहीं रखिया जा रहा। जे आया भी समा प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर लई वो भी दर किनारे करके 3 वारी फाइल जिहड़ी वो पेंडिंग की। ये दिल्ली सरकार की सिख विरोधी मानसिकता जिहड़ी आ ਉਹਦਾ प्रगटावा भी कर दी। दूसरा जिहड़ा साडे क्योंकि सिंह साहब वालों आदेश होया सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो जिहड़ियां लगभग 21 ऐप चल रही, वो 21 ऐप जिहदे विच गुरबाणी समुचे तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पूरे स्वरूप, नितनेम दीआं बाणियां, आसा जी की बार, सुखमनी साहब, सारियां पवित्र गुरबाणियां दे उन्हां दे विच जिहड़े उन्हीं ऐप दे विच लोड कीतियां, वो भी उन्हां वालों निर्देश होया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये सारे जिन्ने भी ऐप आ इन्हां दे नाल संपर्क करके श्रोमणी कमेटी वालों जिहदे लई वो भी असीं यतनशील आ हुण पई कि जे कुछ ना कुछ किते ना किते कोई प्रिंटिंग दे विच कोई रह जांदी मिसटेक, उन्होंने सारी नूं दूर करके उन्हां ऐप वालियां नूं भी बेनती आ, उन्हां सारियां नूं असीं नोटिस भी दे रहे हैं कि तुसीं सारियां अप्रूव करवाओ धर्म प्रचार कमेटी ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, तां कि ये जिहड़ा बिखरिया पैंडा इहनूं एक थां असीं सारा इकत्तर करिए, क्योंकि पवित्र गुरबाणी दी उन्हां विच लोड कीती गई आ
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਮਾਤਰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ 2-3 ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੰਭਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਫਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਬੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਐਪਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆਪ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਆ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਕਣਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸਾਡਾ 41-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਜੇ ਮਨੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਂਧਰਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ, ਕਾਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 2 ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜੀਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਾਲਕੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ 24-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ YouTube ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ